ہے نیو انٹرنیشنل ورژن بائبل. یہ تمام بائبل الگ الگ ورژن سے اور مختلف میسج ہمارے سامنے لے کر آتی ہے. اسلام دو لفظوں سے نکلا ہے, سلم اور سلم. سلم کے معنی ہے اپنی مرضی کو ایک اللہ کے مرضی کے حوالے کرنا, ایک خدا کی مرضی کے حوالے کرنا, اور سلم کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنا. یعنی اسلام میں نے اپنے ڈیفینیشن میں سمجھایا کہ جو انسان اپنی مرضی کو ایک خدا کی مرضی کے حوالے کرے گا اس دنیا میں بھی پیسفل رہے گا, مرنے کے بعد بھی پیسفل رہے گا. اسلام کا یہ ڈیفینیشن ہے. اسلام کی مذہبی کتاب قرآن مجید ہے جو آخری کلام ہے اللہ کا, خدا کا. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سے زیادہ سالوں پہلے اللہ نے نازل کیا, 23 سال کے دور میں. اسلام کی دوسری مذہبی کتابیں ہیں احادیث, جیسا کہ صحیح البخاری اور صحیح المسلم. یہ دو مذہبی کتابیں صحیح البخاری اور صحیح المسلم ہی صرف حدیث کی کتابیں نہیں ہیں, اس سے ہٹ کر دوسری اور کئی احادیث کی کتابیں ہیں. لیکن یہ دو کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ امت کے تمام مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ اس کے اندر ایک بھی ضعیف حدیث نہیں, پورے صحیح احادیث ہے. اب میں تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے سمجھے خدا کو, پہچانے خدا کو اپنی ان کتابوں سے, اور پہچانے سلامتی کو, پہچانے امن کو, پہچانے شانتی کو. It means no God, no peace. K-N-O-W, no God, K-N-O-W, no peace. خدا کے بارے میں اگر آپ ہندوازم کی کتاب چنڈوکیا اپنشد پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے چنڈوکیا اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1, ایکم ایودتیم, بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں. اگر آپ عیسائیت کی کتاب پڑھیں گے, بائبل, کوئی بھی بائبل پڑھ لے, کوئی بھی ورژن کی, تو اس کے اندر بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 6 ورس 4, بک آف مارک چیپٹر 12 ورس 29 میں لکھا ہے, یہ موزس اور جیزس پیس بی اپون ہم نے لوگوں سے کہا, شما اسرائیلو ادنا الہین و ادنا احد, کہ اے یہودیو تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو خدا کے بارے میں لکھے ہوا ہے سورہ اخلاص چیپٹر 112 ورس 1 میں, قل هو اللہ احد, کہہ دو نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے. قرآن اس بات کو اور زور دے کر کہتا ہے چیپٹر 2 ورس 255 سورہ بقرہ میں, جس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں, اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم, اللہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں, کوئی بھگوان نہیں, کوئی پرمیشور نہیں, وہ سدا سے ہے, سدا رہے گا. اگر آپ یہی بات کو رگ وید میں ڈھونڈنا چاہیں تو رگ وید میں ہندوازم کے برہم سوترا میں آپ کو یہ بات ملے گی, ایکم برہم دتیہ ناستے نیہا ناستے ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا سا بھی نہیں ہے. اور اسی بات کو اگر آپ بائبل میں پڑھنا چاہیں گے تو ملے گی آپ کو بک آف آئزایا چیپٹر 45 ورس 5, بک آف آئزایا چیپٹر 46 ورس 9 میں, کہ I, even I am the Lord, there is no God besides me. میں ہی خدا ہوں, میرے سوا کوئی خدا نہیں. اس خدا کے بارے میں قرآن اور ڈیٹیل میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس خدا کا کوئی آکار, امیج نہیں ہے جس کو تم سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھا سکو. یہ بات لکھی ہے سورہ شورا 42ویں سورے کی 11ویں آیت میں. اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, تم اس کی مثال, ایگزامپل بھی نہیں دے سکتے خدا کا, کوئی مثال نہیں دے سکتے تم, اس کا کوئی سملیٹیوڈ نہیں بتا سکتے کہ وہ ایسا ایسا ہوگا یا ان سے اتنا زیادہ طاقتور ہوگا, تم کوئی ایگزامپل نہیں دے سکتے. اسی بات کو ہندوازم کا مشہور وید یجروید کہتا ہے چیپٹر 32 ورس 3 میں, نہ تسیہ پرتیما آستی
भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं। और इसी बात को बाइबल कहता है बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3 to 5 में, यू शुड नॉट वर्शिप एनी ग्रीवन इमेज, तुम किसी आकार की इबादत नहीं करना, यानी तुम भगवान का कोई आकार नहीं बनाना। कुरान उस खुदा के बारे में और हमारे जहन को खोलता है। चैप्टर 112 सूरह इखलास वर्स 3 में, लम यलिद वलम यूलद, ना उसके मां बाप है ना उसके बीवी बच्चे हैं। भगवान को ना मां बाप है ना बीवी बच्चे हैं, उसकी कोई औलाद नहीं। यही बात श्वेतर उपनिषद चैप्टर 6 वर्स 9 में कहता है, न कस्य कसित जनिता न कडिपा, ना उसके कोई मां बाप है ना कोई बीवी बच्चे है, वो अकेला है। हमें पता चलता है बाइबल पढ़ने से कि किंग जेम्स वर्जन का जो बाइबल है या रोमन कैथोलिक जो बाइबल है, उसके अंदर बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में यह लिखा है कि गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही हैड गिवन हिज ओनली बिगॉटन सन, और खुदा ने इतनी मोहब्बत की दुनिया से कि अपना बेटा दुनिया के लिए दे दिया। यह बात हमें किंग जेम्स वर्जन या रोमन कैथोलिक वर्जन में मिलती है। लेकिन अगर आप रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे जो पब्लिश हुआ 1951 से 1971 तक, तो वो लोगों ने अपनी बाइबल से ये बात को निकाल दिया, ये कहते हुए कि ये करप्शन है, इंटरपोलेशन है, बाद में ऐड हुई सो चीजें सही बात नहीं है। और वो लोगों ने ये अकीदा रखा कि खुदा का कोई बेटा नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, कोई फैमिली मेंबर नहीं, वो अकेला है। रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन जो रिवाइज करे वो लोग 32 scholars of Christianity of highest eminence backed by 52 cooperating denominations, जिसके माने हैं कि 32 ईसाइयत के टॉप के स्कॉलर्स ने इसको रिवाइज कर कर हमें समझाया कि खुदा का वजूद जो एक है वो एक ही है, उसे कोई औलाद नहीं। अगर आप खुदा के बारे में कुरान को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम उसी की इबादत करोगे तो जन्नत में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, हेवन में जाओगे, वरना सदा के लिए नर्क में जाओगे। यह बात आपको मिलती है सूरह ताहा 20वें सूरह की 14वीं आयत में। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ननी अल्लाह फअबुदू, बेशक मैं ही खुदा हूं, मैं ही अल्लाह हूं, सिर्फ मेरी इबादत करो। और मेरे साथ अगर किसी को शरीक ठहराओगे तो सदा के लिए नर्क में जाओगे, किसी को पार्टनर बनाओगे तो सदा के लिए नर्क में, हेल में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे। ये बात लिखी है सूरह निसा 4 सूरह की 116वीं आयत में, सूरह निसा 4 सूरह की 36वीं आयत में, सूरह मायदा 5वें सूरह की 72वीं आयत, कि अगर तुम मेरे साथ किसी को भी पार्टनर बनाओगे तो सदा के लिए जहन्नुम में जाओगे। और यही बात हमें यजुर्वेद कहता है चैप्टर 40 वर्स 9 के अंदर, अगर तुम संभूति की पूजा करोगे, पैदा हुई सो चीजों की, जैसे कि सूरज है, चांद है, इंसान है, जानवर है, मूर्ति है, फोटोग्राफ है, आसमान है, इनमें से किसी की भी पूजा करोगे तो सदा के लिए नरक में जाओगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 में कि ए अर्जुन, अगर तू एक खुदा को छोड़कर किसी की भी इबादत करेगा तो तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है, तू नरक में चला जाएगा। और यही बात बाइबल जोर शोर से कहती है बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3 to 5 में कि तुम अगर किसी की भी इबादत करोगे जमीन और आसमान के अंदर मुझे छोड़कर, जिसने सबको पैदा किया और मारने वाला है, अगर तुम किसी की भी इबादत करोगे तो याद रखो मैं बहुत जेलस गॉड हूं, मैं ये चीज को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए 10 कमांडमेंट्स का जो सबसे पहला कमांडमेंट हमें मिलता है वो है गॉड इज ओनली वन। तो आज अगर हमें अमन और सलामती चाहिए तो खुदा के एक होने पर हमें यकीन लाना चाहिए, जो अपनी अपनी किताबों में मौजूद है। खुदा के नाम पर लड़ना तो हम तीनों कम्युनिटी ने सीख लिया, आइए अपनी अपनी किताबें खोलकर खुदा के नाम पर मिलना सीखते हैं आज के बाद। अगर आप और खुदा के बारे में देखेंगे तो कुरान में उसका नाम अल्लाह है। हम खुदा को देव या गॉड इसलिए नहीं कहते कि ये जो लफ्ज देव और गॉड है इनके साथ खेला जा सकता है। मिसाल के तौर पर गॉड को अगर आप ESS लगा दे तो गॉडेस हो जाएगा, यानी कि फीमेल गॉड। देव के लिए देवी रहेगी।
اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی میل اللہ یا فیمیل اللہ نہیں ہے، مرد اللہ یا عورت اللہ، نعوذ باللہ، اللہ واحد ہے، اکیلے ہے۔ ویسے ہی گاڈ کو اگر آپ فادر لگا دے تو گاڈ